მოგესალმებით ბნელ ოთახში. დღევანდელი თემა არის ყოველ წამს, როცა ვიღაც კრებს 9-1-ს, მან იწყება ბრძოლა სიცოცხლისთვის. And I just killed 2 people. Oh my god! 9-1-ის ოპერატორი არ არის პოლიციელი, მაგრამ ის პირველია, ვინც იღებს ინფორმაციას, აგზავნის დახმარებას და შვიდად გელაპარაკება, როდესაც შენ პანიკაში ხარ. Do you need an ambulance? Okay, where was he shot? He's on the top left. დღეს თქვენ მოისმენთ 9-1-ის რეალურ ჩანაწერებს და გაიგებთ როგორ მუშაობენ ოპერატორები და მოისმენთ, რომ თქვენი ერთი ზარი რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ გადაარჩინოს სიცოცხლე. როცა მემზადებოდი ამ ეპიზოდისთვის, მოვუსმინეთ ძალიან ბევრ აუდიო ჩანაწერებს. ზოგისთვის ჯობდა საერთოდ არ მომესმინა. ძალიან მძიმე იყო. მაგრამ ახლა რასაც მოგასმენინებთ, ესეც მძიმეა, მაგრამ იმდენად აბსურდულია, როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა თავში მოგივიდეს. მოკლედ, 18 წლის ბიჭები წავიდნენ გასართობად. სად? თქვენი კითხავთ. მაგისტრალის ხიდზე ავიდნენ და გადაწყვიტეს, რომ მოძრავ მანქანებისთვის ქვები ესროლათ. ნუ ოკეი, გაერთნენ ბიჭები და დაიშალნენ. მაგრამ ამ დროს 9-1-ში შემოდის ზარი. Hi, I'm on the highway, Route 80. Something just came through my windshield and it hit my wife, and I think it went right through her head. Oh my God! Can you please get an ambulance somewhere? Can you track this phone? Where on Interstate 80 are you? Oh my God! What? Are you going east or westbound? We're going west. You're going west. I'm sorry. What are you driving, sir? A Nissan Rogue. Okay. What is your name, sir? My name's Randy Budd. The phone number you're Oh my God! Half her brain's gone. Oh my God! Oh my God! იმ ქვამს საქარემინა სრულად დამტრია. შარონ ბაც თავში მოხვდა. ქალმა ნახევარი ტვინი დაკარგა. შესაბამისად თვალიც დაუზიანდა. გადაეტანა ძალიან ბევრი ოპერაცია და რაც მთავარია ის გადარჩა. ბიჭები დააკავეს. 2015 წელს ერთ-ერთ მათგანს მიუსაჯეს 20 წლამდე პატიმრობა, მაქსიმუმ 20 წლამდე პატიმრობა. სხვებს კი ნაკლები მიუსაჯეს და ერთ-ერთ მათგანს კიდე პირობითი. მაგრამ ყველაზე დიდი ცუდი რაც მოხდა, ის არის, რომ 2016 წელს შარონ ბადის მეუღლემ მაგას ვერ ვიტყვი გრძალავს YouTube-ი, მაგრამ თავისი ნებით გადაწყვიტა ამ ქვეყნიდან წასულიყო. ახლა მოусმენთ შემდეგ ზარს. და ყურადღება მიაქციეთ ოპერატორი როგორ ელაპარაკება დამნაშავეს. I'm Dylan Pearson, and I just killed 2 people. Who did you kill? Matthew Nagel and Mrs. Nagel. Okay, and where are you at right now? I am at And how did you kill them? Vancouver with a knife. Are they there too? Not anymore. Where are they at? Well, they're here physically, but they're not here. Spiritually. Their bodies are there? Yeah. Killed 2 people. It's awful. Why did you kill them? Why? Uh-huh. No. Come on. I killed 2 people. I understand that. Why did you kill them? Why? Yes. Because. Because why? Because I was born to. Oh. Where do you live at? Oh, awful. I called 911, and there's no cops here.
Okay, we're I gave you the street, the cross street. I gave you everything, and there are 2 people dead, and it's bloody and it's gross. okay. How long ago did you do this? Oh, poor Sandy just stopped breathing. Poor Sandy just stopped breathing. Poor Okay. Sandy. Poor Is anybody else there with you? No. No, there's not. But there's a ton of blood. I killed 2 people with a knife. You know what that takes? It takes a lot. Okay. Do you know where the knife is right now? Where? No. Do you have it on you? No. დანაზი იმიტომ ეძიება ამდენს, რომ გადასცეს ეს ინფორმაცია პოლიციელებს, რომლებიც უკვე გზაში არიან. იმისთვის, რომ ეკიპაჟი იყოს უსაფრთხოდ და იყვნენ მზად. You really think I'm shitting you? No, I believe you, Dylan. I believe you. Everything comes to an end, right? Everything. I killed 2 fucking people. I killed them. I can't believe I killed them, but I did. I killed them both. It was me. Yeah, there's blood everywhere. There was a fight. It was terrible. I think the cops are here. They want you to stay on the phone. პოლიცია როგორც კი შემოვიდა, დაინახეს დილან პიტერსი და გარდაცვლილი ქალბატონი და გარდაცვლილი შვილიც. იმ ქალის შვილი იყო. ყველგან იყო ძალიან ბევრი სისხლი და რა თქმა უნდა დააკავეს დილან პიტერსი და შემდეგ კი მას მიუსაჯეს 57 წელი. შემდეგი ზარი არის ძალიან ემოციური. ძალიან ბევრჯერ მოусმინე I am zars და ყოველჯერზე განვიცდი ერთ და იგივე ემოციას. მოკლედ ამ გოგონას ვინც დარეკა, დავარქვათ Jane Doe. ეს სახელი ერქმევა იმ ხალხს, ვისაც მოისურვა დარჩეს ინკოგნიტოდ და ასევე ვინც იპოვეს გარდაცვლილი და მისი ვინაობა არ იყო დადგენილი. 911, what is the address to your emergency? What's the problem? I've been abducted. Who abducted you? Sean, Craig, Where's he at now? asleep Where's he sleeping at? in the bedroom. But you're at the laundromat? No, I'm in the bedroom with them. What color's the house? Yellow. Please hurry. What's your phone number you're calling me from? I don't know. Does he have a weapon? He's got a taser. Is he a white male or black male? Wait, What's he wearing? nothing right now. Okay, stay on the phone with me. ხომ გესმით როგორ განიცდის? იმიტომ რომ იცის რომ ეს არის მისი ბოლო შანსი და ამ დროს იმყოფება მტაცებელთან ერთად, ერთ ოთახში. მოახერხა 911-ში დარეკვა, გადასცა სრული ინფორმაცია, რაც ნიშნავს რომ პოლიციის ეკიპაჟი უკვე გზაშია. If you told me you had to go to the bathroom, he would do something to you? Yeah, because he had me tied up. Are you tied up now? Well, yeah, but I kind of freed myself. Oh shit, I woke him up. Hurry, hurry. What's wrong? Do you hear any officers outside? Okay, they're in the area. Are you laying down? No, I'm standing right by the bedroom door. But Can you open it? I'm afraid without making noise. Come out, hurry up, get out here. Where is he? Bedroom sleeping. Still sleeping? Yeah. პოლიციამ დააკავა გრეიტი და მან აღმოაჩინეს 2 გარდაცვლილი გოგონა. 42 წლის შონ გრეიტი ყოფილა სერიული მკვლელი და მას მიუსაჯეს სიკვდილით დასჯა. Emergency dispatcher. What's the matter? What's the matter? Do you need an ambulance? Are you breathing okay? Is there anybody else there with you? If there's somebody else there with you, can you put them on the phone? Who's that? Is that a neighbor?
I love you. Okay, who is that? Can I talk to that person? Okay, why won't she come on the phone? Can you stay on line with me? Okay, has that person been drinking? პოლიციამ აღმოაჩინა 57 წლის კარენ ლიუდესი. პოლიცია როგორც კი შემოვიდა, მან მათ ყავა მიასხა და დაიწყო სიმღერა. და ასევე აღმოაჩინეს სისხლიანი მამაკაცი, რომელიც იყო კარენის მეუღლე. ცოლ მამას ენა მოაჭამა. იცით რატომ? იმიტომ რომ კოცნა უნდოდა. პოლიციამ იპოვა ენა, გადაიყვანეს ეს კაცი საავადმყოფოში, ოპერაცია გაუკეთეს. კარენი კი დააკავეს და დაუდგინდა ფსიქიკური აშლილობა. მაგრამ ყველაზე აბსურდული აქ იცით რა არის? სასამართლო მისცა უფლება, რომ გააგრძელონ თანაცხოვრება იმ პირობით, თუ კარენი გააგრძელებს კურნალობას. აი, ძალიან მაინტერესებს, თქვენ რას იზავდით იმ მამაკაცის ადგილას? გთხოვთ დამიწერეთ კომენტარი, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებთ, მართლა მაინტერესებს. ამბერ გაიგერი. პოლიციის ოფიცერი საკმაოდ მძიმე მუშაობის დღის მერე დაბრუნდა სახლში. დაინახა, რომ მისი ბინის კარი ღია არის, შუქი ჩამქრალია. შემოაღო კარი და დაინახა მამაკაცის სილუეტი. მან ამოიღო იარაღი და უთხრა, რომ არ ემოძრავა იმ მამაკაცს მიმართა. მაგრამ შეამჩნია, რომ ის კაცი ამბერისკენ მოდიოდა და მას ესროლა. მაგრამ ამ ისტორიაში არის ერთი ძალიან დიდი ნიუანსი. Yes, 911, this is Carla. Where's your emergency? I'm an off-duty officer. I thought it was in my apartment, and I shot a guy thinking it was my apartment. Oh my God. Okay, we have help on the way. I know, but I'm gonna lose my job. I thought it was my apartment. ამბერს შეეშალა ბინა. ის გადავიდა ახალ ბილდინგში და უბრალოდ შეეშალა სართული. მან იმ დღეს იმუშავა 13 საათი, თან სპეცრაზმში. That was my apartment. I understand. We have help on the way. I thought it was my apartment. I thought it was my apartment. I could have sworn I parked on the third floor. Okay, I understand. I thought it was my apartment. 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 And what floor are you in right now? The fourth floor. Fourth. Hey bud, they're coming, big bud. I'm sorry, man. Okay, where was he shot? He's on the top left. Oh my God, I'm done. I didn't mean to. I'm so sorry. მან ესროლა 26 წლის ბოთან ჯინს და სასამართლოს დროს გარდაცვლილის ძმა ძალიან ემოციური გამოსვლის მერე მივიდა ამბერთან. მას ჩაეხუტა და უთხრა, რომ პატიობს. და რაც შეეხება ამბერს, მას მეუსაჯეს 10 წელი. როცა ვამზადებდი ეპიზოდს 9:1-ზე, გამიჩნდა სურვილი გამეკეთებინა 112 ზარებზეც.
ამ ვიდეოშივე ჩამესვა რამოდენიმე ზარი და მინდოდა მეჩვენებინა ყველასთვის როგორ მუშაობენ ჩვენი ოპერატორები 112-ის ოპერატორები მე ვიყავ იმ შენობაში და ყველაფერი არის აი როგორც ამერიკულ ფილმებში გინახავს ზუსტად იგივეა ჩვენთანაც მაგრამ როდესაც ვეძებდი ჩანაწერებს პრიკოლების გარდა ვერაფერი ვერ ვნახე. აი რა უნდა მოხდეს ჩემს ცხოვრებაში ისეთი რომ აი ვარ სრულწლოვანი ადამიანი. მაქვს სამსახური, ასევე ვსწავლობ. რაღაცებს ვაკეთებ, მოკლედ, ხობიც მაქვს, აი არ ვიცი, რაღაცით ვცხოვრობ. რა მომენტში უნდა მომივიდეს აზრი რომ მოდი ეხლა 112-ში დავრეკავ საღადაოდ. გისურვებთ რომ არასდროს დაგჭირდეთ არც 911-ის, არც 112 ზარი.